کہتا ہے کہ سیموئل کہتا ہے کہ یہ بھیڑیں کہاں سے، ان کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، ان کے میمنوں کی آواز آ رہی ہے، یہ کدھر سے؟ خدا نے تو کہا تھا کہ ان سب کو مار دینا۔ اس نے کہا سوچا، میں نے کہا کہ میں خدا کے لیے، قربانی کے لیے، بلیدان کے لیے ان بھیڑ بکریوں کو لے آؤں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، ہم بڑے بڑے پروجیکٹ بنائیں گے اور بڑی منسٹری ہو جائے گی، بڑا کام ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، اپنے گھٹنوں پر آئیں، یسوع سے محبت کریں، یہ ہماری پہلی بلاوٹ ہے، یہ ہمارا پہلا کام ہے، ہم یسوع کے چرنوں میں آئیں۔ مریم کے لیے لکھا ہے، جو اس کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کا کلام سنتی، اس سے محبت دکھاتی، یسوع نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا، یہ اچھا حصہ ہے۔ میں گاڑیوں کے، بنگلوں کے، بڑی منسٹری کے خلاف نہیں، پر جب آپ اس کام کے لیے چنے ہی نہیں گئے تو مت اس کام کے لیے محنت کریں۔ ہم تو خالصتاً یسوع سے محبت کرنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ پہلی بات ہے، یہ دوسری بات کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہمیں بیلنس کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کلیسیا کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھیں، ان سے پیار دکھائیں، جیسے ہم نے پہلے دیکھا۔ ان کی خوراک کا انتظام کریں، روحانی خوراک کا، جسمانی خوراک کا کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو روحانی خوراک کے لیے خدا کے قدموں میں جھکیں اور کلیسیا کو پرووائڈ کریں۔ پریز دا لارڈ۔ خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی کلیسیا کا کام کریں، اور پہلا ہمارا کام کیا ہے؟ یسوع کے چرنوں میں بیٹھیں۔ یہ بیلنس کر کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کئی لوگ تو صرف یسوع کے چرنوں میں بیٹھے رہتے، کہتے دعا کرنی چاہیے، بس دعا کرنی چاہیے، کلام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، پر یسوع نے یہ ہمیں کام دیا ہے کہ کلیسیا میں بھی جائیں۔ یسوع نے 3 دفعہ سے کہا، پہلے کہا کہ میرے بروں کو چرا، سیکنڈ اس نے کہا میری بھیڑوں کو چرا، پھر اس نے کہا کہ میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ یہ بیلنس کرنا ہے۔ کئی لوگ تو خدمت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، یسوع کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ صبح وہ منادی کرتے، لوگوں کو شفا دیتے، لوگوں کو خوشخبری دیتے، بادشاہی کی منادی کرتے، پرچار کرتے، اور رات کو ویرانوں میں، باغوں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ اپنے باپ سے ملاقات کرتے، صبح کا پلان لیتے، صبح کا سارا پلان لیتے خدا سے کہ میں کیا کروں۔ خدا کہتا تجھے لازر کو زندہ کرنا ہے، 12 برس کی بچی کو زندہ کرنا ہے، اور تو نے کوڑیوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ ہم خدا سے کوئی پلان لیتے نہیں، ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے۔ خدا کو بھی وقت دینا ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو، جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہم خدا کے خاص کاموں کے لیے چنے گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے اس نے ہم سے پیار کیا ہے، ہم بھی اس سے پیار کریں۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، جہاں پر ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں وہ ہم سے واقف ہے۔ ایک بات میں اکثر ہی سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یسوع نے اسے 3 دفعہ کیوں کہا؟ ایک دفعہ تو بیچارہ کھیج ہی گیا۔ ہم بار بار ایک شخص سے سوال کریں، اپنے بچوں سے سوال کریں تو بعض کا تو وہی اکتا جاتے ہیں، ڈیڈی آپ کیا یہ بات کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات۔ پطرس نے دل ہی دل میں وہ بھی اکتا ہی گیا، تیسری دفعہ لکھا ہے وہ دل گیر ہو گیا۔ 3 دفعہ یسوع نے اس لیے کہا کیونکہ 3 دفعہ اس نے یسوع کا انکار کیا تھا۔ یسوع وہ ڈیلیٹ کر رہا تھا سب کچھ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب ہم یسوع سے اپنا لو شو کرتے ہیں، اپنی محبت شو کرتے ہیں، تو وہ سارے جو مائنس پوائنٹ ہماری زندگی تھے، گناہ کی ساری باتیں، وہ سب کچھ خدا ڈیلیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اپنے یسوع سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ خادم پنکچول ہوں، خادم خدا کے کلام کے تابع داری کریں۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ دولت کے پیچھے خادم مت جائیں، یہ پھندا ہے۔ جیسے
साउल का ख़ानदान बादशाहत से हट गया। अगर आपने दौलत का पीछा ना छोड़ा, आपका खिदमत से नाम कट जाएगा, आपके ख़ानदान का नाम खिदमत से कट जाएगा। इसलिए बहुत सारे खादमों के बच्चे शराब नोशी करते हैं, बुरे कामों में मुलव्वस हैं, क्योंकि उनके बाप जो खादम हैं उन्होंने दौलत से ज़्यादा मोहब्बत की। यीशु कहता, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है? दुनिया से मोहब्बत ना करो खुदा के खादमों, दुनिया के कामों से मोहब्बत ना करो, यीशु से मोहब्बत करो और उसके हुक्मों पर चलो। ये उसका ऑफिस है, इस काम के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। एक दफ़ा फिर आप सबको शालोम और सबको खुशामदीद। आइए हम सारे काम छोड़कर खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पतरस का मसा किया जाना। किसी भी खादम को खुदा जब मसा करता है तो उसकी मखसूसियत को हम देखेंगे, उसकी खासियत को देखेंगे। खुदा हकीकत में अपने खादम को जब मसा करता है तो क्या उसे डिमांड करता है। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रसूल, उसका 21वां बाब 15, 16 और 17 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां अध्याय 15, 16 और 17 हम इन वचनों पर गौर करेंगे। सो मैं खुदा का कलाम आपके लिए पढ़ता हूँ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इन से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज़ रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? चूँकि उसने तीसरी बार उससे कहा, तू मुझे अजीज़ रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज़ रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तो मेरी भेड़ें चुरा। आमीन। खुदा अपने कलाम से हम सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के बंदा पतरस रसूल का चुनाव है, उसकी मखसूसियत है, उसकी डेडिकेशन है। खुदा के बंदा पतरस को जब यीशु ने मखसूस किया तो हम देखते हैं कि यीशु ने उसे
پوچھا کہ کیا تو واقعی مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع نے جو لفظ استعمال کیا محبت کا، وہ جو لفظ ہے یونانی کا اگاپے ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا ہم سے کرتا ہے، یہ انکنڈیشنل لو ہے، غیر مشروط، جس میں کوئی شرط نہیں۔ ایسی محبت کہ تو میرے لیے یہ کرے گا تو میں تیرے لیے یہ کروں گا، یہ غرضی محبت ہے، تو کرے گا تو میں بھی کروں گا۔ لیکن جو اگاپے محبت ہے یہ غیر مشروط ہے، جس میں کوئی شرط نہیں۔ جیسے خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا کہ ہم تابعدار رہیں یا نہ رہیں، ہم خدا کے حکموں کو صحیح طرح سے مانیں یا نہ مانیں، پر وہ ہر روز ہمارے لیے سورج کو چمکاتا ہے، ہر روز وہ ہمیں آکسیجن دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ ہم سے اپنے پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے پیار میں کمی نہیں آتی، ہم اس سے جو ہے وہ بے وفائی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع پطرس سے پوچھ رہا تھا کہ تو مجھ سے اگاپے محبت، غیر مشروط، جس میں کوئی شرط نہیں، ایسی محبت تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو پطرس جو اسے جواب دے رہا تھا وہ فیلو محبت تھی، فیلیو۔ یہ یونانی کا لفظ ہے جو محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیلیو۔ یہ انسانی محبت ہے جس کا معیار، جس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اگاپے محبت جیسا نہیں ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ ماں باپ بچوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت ہے۔ اس میں جو ہے یہ شرط پائی جاتی ہے، اس میں لین دین ہوتا ہے، پر جو خدا کی محبت ہے، ہم اسے کچھ دیں یا نہ دیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع یہی چاہتا ہے جو اس کے چنے گئے لوگ ہیں وہ اس سے ایسی ہی محبت رکھیں، غیر مشروط محبت، شرطوں کے بغیر محبت۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کھانا کھا چکے۔ اب یہ جو لفظ ہے کھانا کھا چکے، یونانی میں دیکھیں تو یہ جو ہے یہ بریک فاسٹ ہے، یہ صبح کا کھانا، ناشتہ ہے۔ جب صبح انہوں نے ناشتہ ختم کیا تو اس کے بعد یسوع نے پطرس سے یہ سوال کیا، اور سوال کیا کیا ہے کہ یوحنا، پطرس یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ ہم پطرس کی مخصوصیت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب خدا نے اسے اپنے کام کے لیے مخصوص کیا، اسے جو خدمت دی، اس کی ذمہ داری میں جو کام دیا، یہ ٹائم جو اس کو ذرا غور سے دیکھیے، یہ ٹائم صبح کا ہے، ناشتے کے بعد۔ جب ہم یونانی میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ رات کا کھانا نہیں ہے، یہ دوپہر کا کھانا نہیں ہے، یہ ڈنر یا لنچ یا برنچ نہیں ہے، یہ بریک فاسٹ کے فوراً بعد ہے۔ اور خداوند نے اس کو چنا، جیسے کہ ہم کسی شخص کو آفس میں اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں انڈیا پاکستان میں اور یہاں پر بھی جو آفس ٹائم ہے تقریباً 8-9 بجے 10 بجے شروع ہوتے ہیں، تو تقریباً یہی ٹائم تھا۔ خداوند یسوع مسیح اسے چن رہا تھا، ذمہ داری دے رہا تھا۔ خدا کا کام کرنا ذمہ داری کا کام ہے۔ اکثر لوگوں کو فکر ہوتا ہے کہ ڈیوٹی سے لیٹ نہ ہو جائیں، باس نہ ڈانٹے، ہمارا کام خراب نہ ہو جائے، تو ٹائم پر آفس پہنچیں۔ اس کے لیے ہم خوب تیاری کرتے ہیں، بعض تو رات ہی کو تیاری کرتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، خدا کا کام جو ہے وہ ہمیں وقت پر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کام کو ہم آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑ سکتے۔
लिखा कि बुज़दिल सुस्त खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। आपको चुना गया है, आपको खुदा ने अपने काम के लिए बुलाया है। आप खुदा के काम को पेंडिंग नहीं कर सकते, लेट नहीं कर सकते। हम तो अक्सर चर्च लेट पहुंचते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कभी भी कोई काम जो है वो बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के नहीं उन्होंने किया। पतरस को जब अपॉइंट किया तो ये सुबह का वक्त है, ऑफिस का टाइम है। इसका मतलब है कि खादमों को पाबंद होना है, वक्त को गनीमत जानना है, वक्त को ज़ाया नहीं करना। सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, वक्त कभी वापस नहीं आता। दौलत वापस आ सकती है, सेहत वापस आ सकती है, पर वक्त जो है वो कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए खुदा के खादम जो है वो पंक्चुअल हो, टाइम की कदर करें जो खुदा ने हमें दिया है। वक्त को गनीमत जानो। एक और बात, यीशु मसीह ने कभी भी पतरस को पूरा नाम लेकर नहीं बुलाया था। ये फर्स्ट टाइम है जब यीशु ने उसको पूरा नाम लेके, पतरस यूहन्ना के बेटे, जैसे हमारे आईडी कार्ड पर हमारा नाम लिखा होता है, मेरा नाम आसिफ सैमुअल है, आगे मेरे वालिद का नाम, मेरे बाप का नाम है। इसी तरह हर एक का आईडी जो है, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो इसी तरह से है। हम खुदा के ऑफिस में, हम खुदा के दफ्तर में काम कर रहे हैं। उसने हमें अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया है और हमें अपॉइंट किया है, हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं कि हम उस काम को करें। पूरा नाम लेकर यीशु ने उसे बुलाया। मेरे अजीजों, यीशु ने यहां 3 बार उसे एक सवाल किया है और यीशु ने उसे कहा, क्या पतरस यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? सॉरी। अगर हम, तो पतरस का जवाब क्या था? हाँ यीशु, मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने, मैंने पहले बताया कि यीशु ने से कहा कि क्या तुम उससे अगापे मोहब्बत, अनकंडीशनल लव करता है? तो उसने जो जवाब दिया, हाँ यीशु मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, पर मेरे प्यार में कंडीशन है, शर्त है। हाँ मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने जो पहला उससे सवाल किया, ऐ शमौन पतरस, 15वीं आयत को जब आप देखते हैं, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ आपके लिए, ज़रा गौर से देखिए। जब खाना खा चुके तो यीशु ने जवाब में, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? यीशु ने उसे सवाल किया है। आप खुदा के काम के लिए चुने गए हैं, तो आपके लिए भी ये सवाल है। और ये सवाल क्या है? यीशु ने कहा कि क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? ये इन क्या है? उर्दू में लफ्ज़ इन आया है, हिंदी में भी शायद, पंजाबी में भी शायद लफ्ज़ इन या उन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इन है, इसका क्या मतलब है? यूनानी में जो ये इन है, ये इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। यानी कि जो सारे मर्द वहाँ पर थे, सारी औरतें जो वहाँ पर थीं, और उसके भाई, उसके बाप, उसके दोस्त, और जितनी औरतें हैं जो यीशु की शागिर्द और पतरस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, ये इन जो है उनके लिए इस्तेमाल किया गया जो यीशु के शागिर्द हैं। एक्चुअली यूनानी में जब देखें तो ये 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप खुदा के काम के लिए चुने गए हैं, तो आपसे भी यीशु का यही सवाल है। क्या सवाल है? कि तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? यीशु ने कहा कि अगर कोई अपनी माँ बाप, किसी से भी बढ़कर अगर मुझसे प्यार ना करे तो वो मेरे लायक नहीं है।
اور پہلا انگ جو ہے وہ ہے ہمارا خاندان، دوسرا انگ جو ہے وہ شاگرد ہیں یسوع کے، کلیسیا کے لوگ، اور جو تیسرا ان ہے وہ ان سے مراد دنیا کی چیزیں۔ کیا تم مجھ سے ان چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ بعض کا خدا کے لوگ اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ کمپیئر کریں یسوع سے، انہیں گھر کی، خاندان کی، کلیسیا کی فکر ہی نہیں چھوڑتی۔ بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں خدا کے کام کرنے سے۔ خداوند ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے جن کا دل یسوع کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے دھڑکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کو، سارے انسانوں کو یسوع کے بعد وقت دینا ہے۔ یسوع سے بڑھ کر اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر جو ہماری مخصوصیت ہے، ہمیں جس کام کے لیے چنا گیا ہے، اس پر سوالیہ نشان ہے۔ یسوع کو جب یہ جواب ملا کہ ہاں یسوع تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، یسوع نے کہا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تجھے کرتا ہوں، عزیز رکھتا ہوں۔ تو یسوع نے اسے کیا کہا؟ پہلا کام اسے کیا کہا؟ میرے خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا۔ یہ برے کیا ہے؟ کلیسیا کے ممبر کو جو ہے وہ بھیڑ کہا گیا ہے۔ برے جو ہے وہ بھیڑوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اٹس مین کہ خادم کی جو منسٹری ہے، جو خادم ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی منسٹری جو ہے وہ چھوٹے بچوں ہی سے، سنڈے اسکول سے شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا خیال کریں۔ چرانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی خوراک اسپرچلی، فزیکلی خوراک کا انتظام کریں۔ بہت سارے خادموں کو بڑا مشکل لگتا ہے سنڈے اسکول کرنا۔ ہم سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سنڈے اسکول کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے عزیزو، واقعی پاسٹرز کے لیے مشکل ہے کیونکہ انہوں نے اور کام بھی دیکھنے ہیں، پر اس کام کے لیے وہ تیار رہیں۔ سنڈے اسکول بھی کرنا پڑے گا۔ بچوں کی خوراک کا، روحانی خوراک کا انتظام آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ کسی کو اپوائنٹ کریں، کسی خاص چنے ہوئے بندہ کو۔ اور پھر جب دوسری بار یسوع نے پوچھا کہ پطرس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں خداوند میں تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ بھیڑیں چرا کلیسیا کے لوگوں کو۔ اب یہ ہے کہ یسوع نے ہمیں بھیڑیں چرانے کے لیے چنا ہے۔ ہم چراتے نہیں، چراتے ہیں۔ دوسری کلیسیاؤں سے بھیڑوں کو چوری کرتے ہیں۔ اردو میں جو لفظ آیا نا، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، یا جیسے بھی آپ کہہ لیں۔ ہم چوری کرتے ہیں، نئی بھیڑوں کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم بار بار اپنے دوستوں کی کلیسیا میں جاتے ہیں، صحیح دروازے سے نہیں۔ ہم کوئی غلط رستہ اپناتے ہیں۔ ہم دوبارہ انہی کلیسیاؤں میں جہاں پر پہلے ہی سے منادی ہو رہی ہے، پرچار ہو رہا ہے، ہم دوسروں کی بھیڑیں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی بھیڑیں جتنی بھی خدا نے ہمیں دی ہیں، 10 15 20 2 4 100 جتنی بھی آپ کو خدا نے لوگ دیے ہوئے ہیں، ہم ٹھیک طرح ان کو چرائیں، یعنی کہ ان کی خوراک کا بندوبست کریں۔ چرانے کا مطلب یہ ہے خادم سٹرگل کریں کہ کلیسیا کے لیے خدا کے کلام کو حاصل کریں۔ آج تو ہم زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟
यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और खादम ज़्यादातर वहीं से अपने मैसेज नोट करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते। खुदा से पूछते नहीं कि कलीसिया की इन भेड़ों की असल ज़रूरत है क्या। उनकी सही रूहानी खुराक का इंतज़ाम करें, खुदा से कलाम मांगे। आप बहुत अच्छा बोलने वाले नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आपको मैं बात बताता हूँ, पौलुस रसूल जो है वो पुलपिट पे बोलने वाला शख्स नहीं था। खुदा ने ये नेमत जो है वो पतरस को दी थी। वो पुलपिट पे खूबसूरत कलाम सुनाने वाला, तकरीर करने वाला आदमी था। पर जो पौलुस के पास नेमत थी वो ये थी कि वो बैठकर बहस करके लोगों को जीत लेता था। आप बहुत अच्छा कलाम सुनाने वाले ना हो, खुदा आपकी गवाही को लेगा, खुदा आपके सादा लफ्ज़ों को लेगा और उसी से लोगों को बरकत देगा। पर आप स्ट्रगल करें, खुदा से कलाम मांगे अपनी भेड़ों के लिए, उनकी खुराक के लिए खुदा के पास जाएं, स्टडी करें, खुदा के खादमों को फॉलो करें, पूछें जाके खुदा के खादमों से, बड़े खादमों से, ताकि आप अपनी कलीसिया का बेहतर तौर से इंतज़ाम कर सकें, उनको चरा सकें, उनकी खुराक का इंतज़ाम कर सकें। हालेलुया। ये चरवाहे का काम है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हम चरवाहे हैं, हम चौपान हैं, हम गडरिए हैं। खुदा ने हमें चुना है ताकि खुराक का इंतज़ाम करें, अपनी भेड़ों की खुराक का। हो सके स्पिरिचुअल खुराक के साथ साथ जिस्म की खुराक का भी अगर आप इंतज़ाम कर सकते हैं तो देन गुड। अदरवाइज़ तो ज़्यादा जो हमारा काम है वो रूहानी खुराक है, रूहानी तौर से। और फिर जब तीसरी बार यीशु ने पूछा, क्या तू मुझे अजीज़ रखता है? तो उसने कहा, हाँ यीशु, तू तो जानता है। ये दिलगीर होकर उसने कहा। तो फिर यीशु ने फिर क्या कहा? मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। क्या कर? गल्लाबानी करना क्या है? उनकी हिफाजत करना है। जितने खादम अपने आप को खादम समझते हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पहले क्या है? बर्रों को चराना। बर्रे कलीसिया के छोटे बच्चों ही से आपकी खिदमत का काम शुरू हो जाता है। उनकी खुराक का इंतज़ाम करना है। और दूसरी बात क्या है? गल्लाबानी करनी है, हिफाजत करनी है। खुदा ने आदम को बाग अदन में रखा ताकि वो उसकी गल्लाबानी करे, उसकी हिफाजत करे। पेड़ अगर टेढ़े मेढ़े बढ़ रहे हैं तो उनको काट छांट करके, उनके गिर्द थाला खोद के, गोडी करके पेड़ों की हिफाजत करें ताकि वो ठीक नशोनुमा पाएं, ठीक तरह से गिरो करें। गल्लाबानी करना, उनको चराना, उनकी खुराक का इंतज़ाम करना और हिफाजत करना। खादम तो खुद खराटे भरते रहते हैं सारी सारी रात, सारा सारा दिन। उन्होंने कलीसिया की क्या निगहबानी करनी है? कब चोर आता है, कब आपकी कलीसिया में से वो किसी को फाड़ता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अबलीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है। वो दबक कर बैठा हुआ है, वो दाम लगाकर, वो फंदा लगाकर जाल डाल के बैठा हुआ है और खादमों को फिक्र नहीं, वो सोते रहते हैं। आज के खादम क्या करते हैं? खुदा कोई काम करने के लिए भेजता है। आज खादम क्या समझते हैं? वो सिर्फ यही कोशिश करते हैं हमारे चर्च बड़े हो जाएं, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, हमारे चर्च के लोग बढ़ जाएं। उसके लिए वो क्या करते रहते हैं? पतरस को खुदा ने कहाँ से चुना? अगर आप पतरस के चुनाव को देखें तो मेरे जीजो, उसका चुनाव बड़ा अजीब है। उसने सारी रात मेहनत की। हम जानते हैं कि उसका अपना एक बिजनेस था, उसके पास 4-5 लोग या शायद इससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। बिजनेस उसका अपना था, अपनी कश्ती उसकी थी, वो मछेरा था, मछलियां पकड़ने वाला माहीगीर था। सारी रात एक माहीगीर, माहिर माहीगीर था वो। सारी रात जाल डाल के बैठा हुआ था। मछलियां हाथ में कोई आए तो वो अपना बिजनेस करे। उसे पता था कि किस वक्त कैसे मछली पकड़नी है। वो तजर्बाकार आदमी था। और उस दिन तो कोई मछली हाथ नहीं आई, सारी रात बैठा रहा। अभी भाई जाहिद ने मुझे अभी दिखाया कि किसी ने
फेसबुक पे उस पे व्हाट्सएप पे बड़ा खूबसूरत मैसेज ये सेंड किया कि उस दिन क्यों पतरस के हाथ मछली नहीं आई, ताकि पतरस की ज़िंदगी में खुदा का जलाल हो। बाज़ का हमारी ज़िंदगी में इसलिए बरकत नहीं आती, हम फेलियर का शिकार हो जाते हैं ताकि यीशु हमारी ज़िंदगी में आ जाए। हालेलुया। उस दिन जब उसके हाथ कुछ ना लगा, उसे यीशु मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले उसने क्या किया हुआ था, नेट डाल के, जाल डाल के बैठा हुआ था। आज पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट के पास्टर जो हैं वो सारी रात नेट पे बैठे रहते हैं कि कोई मछली फंस जाए, वड्डी गोरी मच्छी को फंस जाए। अजीज़ों, यीशु ने कहा कि मैं तुझे माहीगीर नहीं बल्कि आज से आदमगीर बनाता हूँ। आप और मैं नेट को छोड़ दे। पतरस ने नेट छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया। आप भी इंटरनेट का पीछा छोड़ दें और रात दिन खुदा के हजूर झुकें, प्रस्तश करें और कलीसिया के लिए आपके पास जितनी भेड़ें हैं उनकी खुराक खुदा से मांगे, उनकी हिफाजत के लिए खुदा के हजूर झुकें। ये नेट डाल के बैठना ये कोई खिदमत नहीं है। एक मेरा बड़ा खूबसूरत दोस्त, जब हमने खिदमत का आगाज किया, बड़ा खूबसूरत जवान आदमी, जहां पर वो जाता वहां पर रूहें बचती, खुदा के पास लोग आ जाते, बड़ी जल्दी खुदा तब्दीली लेकर आता है। एक तो वो था बड़ा खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सन था, एक तो ये खुदा ने उसको ब्लेसिंग दी थी, और सबसे बढ़कर खुदा ने उसे अपने काम के लिए चुना हुआ था। और वो क्या हुआ कि थोड़ी देर हमसे दूर हो गया, खिदमत के काम में वो उतना एक्टिव ना रहा जितना कभी वो हुआ करता था। और चंद सालों के बाद, कुछ 10 साल के बाद मैं उसे मिला तो हम उसे प्यार से, बॉबी भाई उसका नाम था, नाम तो उसका कुछ और था लेकिन हम उसे इसी नाम से बुलाते थे। तो मैंने कहा कि किधर गायब हो यार, कुछ नज़र नहीं, कोई आप स्क्रीन पे नहीं हो, इस तरह से जैसे दोस्त आपस में बातें करते हैं। तो मैंने ऐसे उससे बात की तो कहता है, भाई आसफ यार अब मैं बड़ी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, पहले से भी बड़ी। मैंने कहा क्या तू पहले से बड़ी मिनिस्ट्री कर रहा है, तेरा तो कोई नाम ही नहीं, तू पास ही तो मेरे रहता है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारा, 4-5 किलोमीटर का फ़र्क है, तेरी को खबर नहीं है खिदमत की, किधर रहता है? नहीं अब मैं बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा तूने कौन सा बड़ा पैमाना शुरू कर दिया है, कहीं मैंने तेरा नाम नहीं सुना, लोगों से नहीं सुना, किसी कलीसिया से नहीं सुना, तू क्या करता है? और मुझे खुशी जब वो कह रहा था कि मैं बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ, मैंने कहा शायद किसी दूसरी सिटी में काम कर रहा होगा। तो कहता नहीं आजकल मैं इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ सर। तब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, फेसबुक का भी इतना था पर इतना ज़्यादा जोर नहीं था। मैंने कहा कौन सा तू इंटरनेट पे इतना काम कर रहा है? मैंने कहा कि तेरी खिदमत भी जो वो पतरस वाली खिदमत है, वो भी नेट पे बैठा रहता था, तू भी नेट पे बैठा रहता था। एक दिन तू जो है, तेरा कोई नाम नहीं होगा, कोई तुझे जानेगा नहीं। और आज वही काम है कि लोग कोई उसे जानते नहीं हैं। पहले खुदा जिसे इस्तेमाल करता था, शायद आप पैसा कमा लें, आप बहुत सारी सहूलतों को हासिल कर लें, पर खुदा के खादमों की लिस्ट से आप कट जाएंगे। यीशु बार बार कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? इनसे बढ़कर प्यार करता है? इनमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा ख़ानदान है, हमारे दोस्त हैं, दुनिया की चीज़ों से बढ़कर हमें यीशु से मोहब्बत करनी है। और मेरे जीजो, यीशु के शागिर्द कहते हैं कि हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनको कहा, ज़मीन पर 100% और आसमान पर इससे भी बढ़कर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु से प्यार करें, कलीसिया से मोहब्बत करें। हालेलुया। हम चुने गए हैं खुदा के खास काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बंदे को चुन लिया कि वो इस्राएल का बादशाह बने, पहला बादशाह साउल, इस्राएल की हिस्ट्री का सबसे पहला बादशाह, जो इस्राएल में नुमाया था, खूबसूरत आदमी, जवान, कादावर, उस जैसा कोई नहीं। हजारों की भीड़ में उस जैसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं। शायद मेरे दोस्त आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, अपनी खिदमत से, अपने बुलावे से बढ़कर अपनी तालीम की आप ज़्यादा कदर कर रहे हैं।
خدا نے آپ کو اس لیے نمایاں رکھا ہے کہ آپ خدا کے کام کو کر سکیں. اس سے غلطی ہو گئی. جو غلطی آج بھی پاسٹرز منسٹرز کر رہے ہیں، کیا غلطی ہے؟ اس نے کیا غلطی کی؟ اس نے جو خدا نے حکم دیا تھا کہ سارے لوگوں کو بھی مار دینا، وہاں کے جانوروں کو بھی مار دینا، بھیڑ بکریوں کو بھی مار دینا، اس نے کیا کیا؟ بیڑوں کو اور مال مواشیوں کو اور بہت ساری چیزوں کو وہ مال غنیمت بنا کر لے آئے. تو خدا کا روح سے رنجیدہ ہوا. خدا نے مجھے اور آپ کو دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بلایا. خدا نے ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے بلایا ہے. دولت کے پیچھے مت جائیں، یہ خطرہ ہے، یہ جال ہے، یہ پھندا ہے، یہ دام ہے جس میں آپ بھی پھنسیں گے، آپ کا خاندان بھی برباد ہو جائے گا. جیسے ساؤل بادشاہ کا گھرانہ، اس سے وہ خدمت لے لی گئی. جب خدا کا بندہ آیا، سیموئیل نبی، خدا نے اسے بھیجا، تو وہاں پر بھیڑوں کے ممنانے کی اور جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی جن کا حکم خدا نے اسے نہیں دیا تھا. خدا رنجیدہ ہوا. آج بھی بہت سارے لوگ دولت کے لیے خدا کے روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں. پیسے کے پیچھے مت جائیں. اگر خدا کی مرضی ہوگی کہ وہ پیسے آپ کی زندگی میں لے کر آئے تو خود ہی پیسہ آ جائے گا. کیا ہوا؟